ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলের সম্মানিত দর্শক শ্রোতাগণের প্রতি আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়া অর্জনের লক্ষ্যেই ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা। এখানে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করি এবং তার অর্থ উপস্থাপন করি। কোনো পর্বে ইংরেজি, কোনো পর্বে বাংলা, ধারাবাহিকভাবে। এইরূপ ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পবিত্র কোরআনের 100তম পর্ব উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। এই পর্বে আমরা পবিত্র কোরআনের সূরা আর-রাদ 13তম সূরার 11 নম্বর আয়াত থেকে শুরু করে 30তম আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করব। 11 থেকে 30। গত পর্বে আমরা 11 করেছি, কিন্তু ইউটিউবে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অর্থ বলার সময়, তাই 11 নম্বর আয়াতটি আমরা পুনরায় পড়ছি। এই সূরার মৌলিক বিষয় হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্তার বর্ণনা, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি বিশ্বাস আনার আহ্বান, কাফির মুশরিকদের পরিণাম ইত্যাদি প্রসঙ্গে। এইরূপ আলোচনা অতীতের সূরাগুলিতেও হয়েছে। আমরা এখন আমাদের তেলাওয়াত পর্বে যাচ্ছি, তবে তার আগে দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। একটি বিশেষ ঘোষণা সূরা আর-রাদের 15 নম্বর আয়াতের শেষে সেজদা আছে। পবিত্র কোরআনে অনেকগুলি জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদা আছে। ওই জায়গাটা তেলাওয়াত করলে, শুনলে বা নিজে পড়লে সেজদা দিতে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে। এইরূপ সেজদা আয়াত নম্বর 15তে আছে। যারা এই অংশটি, এই পর্বটি শুনবেন, তারা হয় শোনা মাত্রই ইউটিউব বন্ধ করে সেজদা দিবেন, অথবা শোনা শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই সেজদায় দাঁড়ায় যাবেন। আমরা যারা তারাবির নামাজ পড়ি, আমরা জানি যে তারাবির নামাজে যখন সেজদার জায়গা আসে, ইমাম সাহেব ঘোষণা করে দেন অমুক রাকাতে সাজদা আছে, এবং আমরা সবাই তখন সাজদায় যাই। এরূপ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হুয়াল্লাযী ইউরিকুমুল বারকা খাউফান ওয়া তামাআন ওয়া ইউনশিউস সাহাবাস সিকাল ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوات الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويضربون بالحسنة السيئات أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفريح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوها عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا
قريئة أو تحلوا قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله يخلف الميعاد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم আমরা পজ নিচ্ছি আমি সিজদা দেওয়ার জন্য আপনারাও সিজদা দিয়ে দিবেন বাংলা অর্থ তিনিই হন যিনি তোমাদের মাফ করবেন আমরা 11 নম্বর আয়াতের বাংলা অর্থ থেকে শুরু করছি মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতা রয়েছে তার সম্মুখ ও পশ্চাতে যারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তার নিয়ামতের পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে না এবং যখন আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান তখন সেটা রদ হতে পারে না এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই ফেরেশতাগণের উপস্থিতি সম্বন্ধে টিকাটা পড়ে শোনাচ্ছি কিতাবের 656 নম্বর পৃষ্ঠায় টিকা হচ্ছে 28 নম্বর অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের সাথে 60 জন অথবা কম বেশি ফেরেশতা হিফাজতের জন্য থাকে আর প্রত্যেক বালেগ ও বিবেকবান মানুষের সাথে 2 জন ফেরেশতা ডানে ও বামে আমলনামা লেখার জন্য থাকেন মহান রব ইরশাদ করছেন যার অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ একজন ডানে বসে এবং অপরজন বামে বসে আনিল ইয়ামিনে ওয়া আনিশ শাকিলে আয়দুন সূরা 50 নম্বর সূরার আয়াত 17 ফজরের নামাজের পর রাতের ফেরেশতাগণ চলে যান আর রাতের ফেরেশতাগণ আর আসরের পর দিনের ফেরেশতাগণ রওনা হয়ে যান তাছাড়া ফজর ও আসরের সময় রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়ে যান মহান রব ফরমাচ্ছেন সূরা 17 আয়াত 78 ইন্না কুরআন আল ফজরে কানা মাশহুদা ইন্না কুরআন আল ফজরে কানা মাশহুদা অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ভোরের কোরআনের মধ্যে ফেরেশতাগণ হাজির থাকেন আমরা এখন আয়াত 12 যাচ্ছি তিনি হন যিনি তোমাদেরকে বিজলি দেখান ভয় ও আশার নিমিত্ত এবং উত্তোলন করেন ভারী মেঘমালা এবং বজ্র ইংরেজি থান্ডার তার প্রশংসা সহকারে তার পবিত্রতা ঘোষণা করে আর ফেরেশতাগণ তার ভয়ে এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন অথবা সেটা আপতিত করেন যার উপর চান আর তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বাক বিতণ্ডা করতে থাকে এবং তার পাকড়াও কঠোর ওয়াহুয়াল শাদীদুল মিহাদ ওয়াহুয়াল শাদীদুল মিহাদ আয়াত 14 তারই আহ্বান সত্য এবং তিনি ব্যতীত যাদেরকে তারা আহ্বান করে সেগুলো তাদের কিছুই শোনে না অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আহ্বানই সত্য এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ব্যতীত যাদেরকে তারা কাফির মুশরিকরা আহ্বান করে সেগুলো তাদের কিছুই শোনে না কিন্তু ওই ব্যক্তির মতো যে পানির সামনে আপন হাতের তালুদয় প্রসারিত করে বসে থাকে এই জন্য যে সেটা তার মুখে পৌঁছে যাবে এবং তা কখনো পৌঁছাবে না আর কাফিরদের প্রত্যেক প্রার্থনা নিষ্ফল হয়ে ফিরে আয়াত 15 সূরা আর-রাদ এবং আল্লাহকেই সাজদা করে যত কিছু আসমান সমূহে ও জমিনে রয়েছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলো প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় এই আয়াতটি শেষে আমরা শ্রদ্ধা করেছি শ্রদ্ধা লেখা আছে 16 আপনি বলুন কে রব আসমান সমূহ ও জমিনের আপনি নিজেই বলুন আল্লাহ আপনি বলুন তবে কি তোমরা তিনি ব্যতীত এমন সবকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছো যারা নিজেদের উপকার ও অপকার করতে পারে না আপনি বলুন অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে যাবে অথবা
অন্ধকার ও আলো কি সমান হয়ে যাবে? তারা কি আল্লাহর জন্য এমন শরীক স্থির করেছে যারা আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তাদের নিকট সেগুলোর এবং তার সৃষ্টি করা এক ধরনের মনে হয়েছে? আপনি বলুন, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একাই সবার উপর বিজয়ী। কুলিল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইইন ওয়া হুয়াল ওয়াহিদুল কাহ্হার। তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে উপত্যকাগুলো আপন আপন উপযুক্ততা মোতাবেক প্রবাহিত হলো। অতঃপর জলস্রোত সেটার উপরিভাগে ভেসে ওঠা ফেনা বহন করে নিয়ে এলো এবং গয়না অথবা অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে যেটার উপর আগুন প্রজ্বলিত করে তা থেকেও অনুরূপ ফেনা ওঠে। আল্লাহ বলে দেন যে হক ও বাতিলের এই উপমা, সুতরাং ফেনা তো এমনিতেই দূর হয়ে যায়, আর যা মানুষের কাজে আসে তা জমিনে থেকে যায়। আল্লাহ এভাবে উপমা সমূহ বর্ণনা করেন। আয়াত 18। যেসব লোক আপন রবের আদেশ মান্য করেছে তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে, এবং যারা তার হুকুম অমান্য করেছে, যদি জমিনে যা কিছু আছে সেই সব এবং এর সমপরিমাণ আরও কিছু তাদের মালিকানায় থাকত, তবে তারা আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিয়ে দিত। এরাই হচ্ছে যাদের মন্দ হিসাব হবে এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা কতই নিকৃষ্ট বিছানা। আয়াত 19। তবে কি ওই ব্যক্তি যে জানে যে যাহা কিছু, হে হাবিব, আপনার প্রতি আপনার রবের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সত্য, সে ব্যক্তি কি ওই ব্যক্তির মতো হবে যে অন্ধ? আয়াত 19 চলছে। আয়াত 19 থেকে 20, 21 এবং 22 পর্যন্ত একই ধারাবাহিকতা। আয়াত 19 শেষ অংশ। ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারুল উলুল আলবাবিল 30 পৌঁছে গেছে। ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারুল উলুল আলবাবিল্লাযীনা ইউফুনা বিআহদিল্লাহি ওয়া লা ইয়ানকুদুনাল মিসাক। উপদেশ তারাই মান্য করে যাদের বিবেক শক্তি রয়েছে, ওই সব লোক যারা আল্লাহর প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বেড়ায় না, এবং তারাই যারা জুড়ে সেই বন্ধনকে যা জোড়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপন রবকে ভয় করে আর হিসাবের মন্দ পরিণামের আশঙ্কা বোধ করে। এবং ওই সব লোক যারা ধৈর্য ধারণ করেছে আপন রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, নামাজ কায়েম রেখেছে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে আমারই পথে গোপনীয় প্রকাশ্যে কিছু ব্যয় করেছে এবং মন্দের পরিবর্তে ভালো কাজ করে সেটার প্রতিকার করে, তাদেরই জন্য রয়েছে পরকালের লাভ। আয়াত 23। বসবাস করার বাগান, পরকালের লাভ। আয়াত 23। বসবাস করার বাগান যেগুলোতে তারা প্রবেশ করবে এবং যারা উপযুক্ত হয় তাদের পিতৃপুরুষ, স্ত্রীগণ ও সন্তান সন্ততিদের মধ্য থেকে, আর ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট এই কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে, সালামুন আলাইকুম বিমা সাবারতুম ফানিমা উকবাদ্দার। সালামুন আলাইকুম বিমা সাবারতুম ফানিমা উকবাদ্দার। শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর, তোমাদের ধৈর্য ধারণের পুরস্কার। সুতরাং পরকালের ঘর কতই ভালো মিলেছে। আয়াত 25। এবং ওই সব লোক যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে তা পাকাপাকি হবার পর ভঙ্গ করে এবং যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছিন্ন করে এবং জমিনে ফ্যাসাদ ছড়ায়, তাদের অংশ হচ্ছে অভিসম্পাতই, এবং তাদের ভাগ্যে জুটবে মন্দ ঘর। আয়াত 26। এবং ওই সব লোক যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে তা পাকাপাকি হবার পর ভঙ্গ করে এবং যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহর নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছিন্ন করে এবং জমিনে ফ্যাসাদ ছড়ায়, তাদের অংশ হচ্ছে অভিসম্পাতই এবং তাদের ভাগ্যে জুটবে মন্দ ঘর।
আয়াত 26। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা প্রশস্ত ও সংকুচিত করেন, আর কাফির পার্থিব জীবনের উপর উল্লাসিত হয়েছে, এবং পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় নয়, কিন্তু কিছুদিন ভোগ করা মাত্র। এক্সেপশন, পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় কিছুই না, এটা হচ্ছে কিছুদিন ভোগ করা মাত্র। আয়াত 27। এবং কাফিররা বলে, তার প্রতি কোনো নিদর্শন তাদের রবের নিকট থেকে কেন অবতীর্ণ হয়নি? আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং আপন পথ তাকে প্রদান করেন যে তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। ওইসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি পায়, শুনে নাও, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি। আয়াত 29। তারাই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে খুশি এবং শুভ পরিণাম। আজকের আলোচনার শেষ আয়াত, আয়াত 30। এভাবেই আমি, হে হাবিব, আপনাকে ওই উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি যার পূর্বে অনেক উম্মত গত হয়েছে, এজন্য যে আপনি তাদেরকে পাঠ করে শোনাবেন যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি, এবং তারা রহমানকে অস্বীকার করেছে। আপনি বলুন, তিনি আমার রব, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, আমি তারই উপর নির্ভর করেছি এবং তারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। আয়াত 30টা পবিত্র কোরআন থেকে আবার পড়ে নিচ্ছি। কাযালিকা আরসালনাকা ফি উম্মাতিন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহা উমামুন লিতাতলুয়া আলাইহিমুল্লাযী আওহাইনা ইলাইকা ওয়া হুম ইয়াকফুরুনা বিররহমান ইলাইকা ওয়া হুম ইয়াকফুরুনা বিররহমান কুল হুয়া রাব্বি লা ইলাহা ইল্লাহু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি মাতাব। রহমানকে অস্বীকার করেছে অংশটির টিকা পড়ে শোনাচ্ছি। টিকা হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল তখন তাতে লেখা হয়েছিল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কাফিরগণ তখন আপত্তি দিয়ে বলেছিল, আমরা রহমান সম্পর্কে জানি না, আপনি পুরানা নিয়মে লেখেন, তা হলো বেইসমিকাল্লাহুম্মা, অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার ওই নামে আরম্ভ। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা রাদের 34 নম্বর আয়াত। আজকের আলোচনা এখানেই শেষ। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আবার 101 নম্বর আয়াত পর্ব উপস্থাপন করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।